Hi friends, I'm Mohan Chandar from ComeOnGetGoing.com, Coimbatore. Today, I'm going to discuss with you a subject called the opportunities in life. Mainly the opportunities are taken for career-oriented persons, students, children who wants to continue their studies. When they want to have a career goal, they wish they get the right opportunity to enter into that curriculum. This is what is happening with the students. Almost all the parents are also in loggerheads in choosing the careers for their children. Even by themselves, in their career, they would like to have venture into new and unique opportunities. They try it out so many times. They wait for the opportunities. When the opportunities comes, some or other, they'll have to leave that and go towards the other thing, thinking that monetarily there are a lot of benefits than the one which I have been aspiring for. The confusion prevails. Always, the lateral thinking doesn't apply there. They only think about the monetary aspects and they want to grow in their prospects. To better that prospects, they venture into so many opportunities. Here and there, the opportunities come. For each and everyone is destined to get an opportunity in life. But how do you get that and how do you use the opportunity? That's $1 million question. Most of us leave away the opportunity when it comes. In my own self, when I was very young, I was selected for the Deputy General Pilot in the year 1967-68. Because the whole family, from mother to all my siblings, have to sign a document saying that I was posted in the Chinese China border. There was Chinese aggression. I was posted there. The people said, you will not be, even your body will not be given back to your family. Should there be a consequence? The agreement has to be signed. But I ventured it, but whole family of mine refused it. Today my future is totally different. The opportunity that knocked at my door, I haven't used it. Likewise, so many people in this world, they get the opportunity. They do not know that's the opportunity knocking at them. They miss it very easily. ஒரு சின்ன குட்டி கதை சொல்கிறேன், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஒரு நாடு, அங்கே ஒரு அரசர் இருந்தார். அரசர் எப்பவுமே காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வேலையை முடிச்சுட்டு சாயங்காலமாக எல்லாம் அந்த ஊரை சுற்றி பார்க்க வருவார். அங்கே ஒரு பிச்சைக்காரன் இருந்தான். அந்த பிச்சைக்காரன் ரொம்ப நல்லா பாடுறான். ஸ்ருதி சுத்தத்தோட ராகத்தோட அழகாக பாடுறவன். கொஞ்ச நேரம் பாட்டை கேட்டுட்டு அந்த பிச்சைக்காரங்கிட்ட நின்று அரசர் கேட்குறாரு, உனக்கு என்னப்பா வேணும்? நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பாடு எனக்கு ஒரு நாளைக்கு வேணுங்க அப்படின்னா. இதுதானே பெருசு, கவலைப்படாத, நாளைக்கு நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு உனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. போயிட்டானே இந்த பிச்சைக்காரன் அவரோட சாப்பாடு வரும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். காலையிலேன்னு வெயிட் பண்ணுறான், அவனுக்கு சாப்பாடே வரல. அதனால் என்ன பண்ணுறான், அரசர் சாப்பாடு வரும் நல்லா சாப்பிடணுமேங்கிறதுக்காக வேறு மற்றவங்க கொடுக்குற சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடல. அப்புறம் சாயங்காலம் ஆறுது, ராத்திரி ஆறுது. அரசர் திருப்பி வலம் வரும்போது கேட்குறாரு, என்ன சாப்பாடு, அரசர் சாப்பாடு சாப்பிட்டியா, நல்லா இருந்தேன், நீங்கள் தான் வரவே இல்லையே அப்படின்னா. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்தது. இல்லைப்பா, எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியாமல் இருந்தது, வைத்தியர் சொன்னார் கொஞ்சம் நீங்கள் ஓய்வு எடுத்துட்டு அப்புறமா போங்க அப்படின்னாரு. ஆனால் பாதுகாவலனை கொடுத்து சாப்பாடு அந்த பொற்காசுகள் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தேனே. பக்கத்தில் இந்த சாது சொல்கிறான், அரசரே கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்த்து தான் ஏமாந்துட்டான் போல் இருக்கு. அரசர் வரல, அரசர் கொடுக்கலங்கிறதுக்காக நீங்கள் கொடுத்த சாப்பாடை அவன் ஏற்றுக்கல போல் இருக்கு. அதுக்குள்ளே அந்த பாதுகாவலனை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, என்னப்பா ஆச்சு சாப்பாடு கொடுத்ததுன்றாரு. இல்லைங்க, நான் வந்தேன், இவர் ஏற்றுக்கலை, அதனால் பக்கத்து ரோட்டில் இருந்த இன்னொரு பிச்சைக்காரங்கிட்ட அந்த சாப்பாடை கொடுத்துட்டு போனேன். சரி கவலைப்படாத, நான் வேற அனுப்புகிறேன். சரின்னு சொல்லிட்டு அரசர் அந்த பாதுகாவல்கிட்ட சொல்லி அந்த பொற்காசுகளை கொண்டு வந்து கொடுத்துரு, யாருக்கிட்ட சாப்பாடு கொடுத்தியோ அவங்ககிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்றாரு.
உடனே அதே மாதிரி காவலன்னு வந்து அந்த பொற்காசுகளையும் பக்கத்தில் இருந்த பிச்சைக்காரன் அவனுக்கு தானே சாப்பாடு கொடுத்தான்னு அவன்கிட்டே கொடுத்துட்றாரு. மூணாவது திருப்பியும் கேட்குறாரு, கொடுத்துட்டியா? நான் கொடுத்துட்டேங்கிறான். ஆனால் இவனுக்கு கிடைக்கல. அந்த குதிரை என்ன பண்ணனா, குதிரை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யார்கிட்ட பொற்காசு கொடுத்தீங்களோ அவங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னீங்க, அவன்கிட்டே கொடுத்துட்டேன். அந்த சாப்பாடையும் சாப்பிட்டுட்டு பொற்காசுகளையும் எடுத்துகிட்டு குதிரையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அவனோட அடுத்த ரோடு பிச்சைக்காரன். அரசன் வந்து கேட்குறான், என்னாச்சு, ஏன்பா உனக்கு வரலையா? நான் ஒன்றுமே வரலைங்க எனக்கு அப்படின்னு. சரி கவலைப்படாத, நாளைக்கு போய் உனக்கு நல்ல சாப்பாடு பொற்காசு குதிரை மூணையுமே அனுப்பி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறான். சரின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான். சரி நாளைக்கு வரும்னு இந்த பிச்சைக்காரன் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான். அடுத்த நாள் காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணுறான். சாயங்காலமாச்சு, ராத்திரி ஆச்சு, வரவே இல்லை. அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, அரசன் அன்னைக்கு ராத்திரி மாரடைப்பால் இறந்துடுறான். இந்த விஷயம் இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு தெரியல, இந்த சாதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதான் சாது சொல்கிறான், எப்போ உனக்கு ஒன்று கிடைக்கும்போ அதை அனுபவிக்க தெரியணும். நீ தவற விட்ட, உன் பக்கத்தில் உள்ள பிச்சைக்காரன் எல்லாத்துக்கும் கிடச்சிதுன்னு அவன் வாங்கிட்டு போயிட்டான். வாழ்க்கையில் மாத்திரம் ஒன்று மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, எப்போவுமே அதிர்ஷ்டம் ஒன்று தேடி வராது. தேடி வரக்கூடிய சமயத்தில் அந்த அதிர்ஷ்டத்தை நாம் தான் கையாளணும். அதை கையாள தெரியலன்னா உன் மாதிரி இப்படித்தான் இருக்க வேண்டியது தான். நீ தான் அதுக்கு சரியான உதாரணம் அப்படிங்கிறான். அப்புறம் தான் அவனுக்கே தெரியுது, நேற்றுக்கு ராத்திரியே அரசன் இறந்து போயிட்டாருன்னு. இதாங்க வாழ்க்கை. உங்களை தேடி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போது அது நமக்கு தேடி தான் வந்திருக்கு. அதை நாம் எப்படி கையாளணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்கள் திறமை இருக்குது. பல பேருக்கு பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இந்த சந்தர்ப்பங்களை நழுவ விடாமல் பாதுகாத்து கொள்கிறவர்கள் தான் புத்திசாலிகள். வெறும் மனம் இருந்தால் மாத்திரம் போகாது, கொஞ்சம் புத்தியும் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். Okay friends, let's meet again. Use all your opportunities which is coming on your way, because you do not know which is gold and which is copper. Have a nice time.